सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। पंजाब विधान सभा दा बजट पेश करन दी तरीक बदली, हुण 5 मार्च नूं पेश होवेगा सूबे दा बजट। पहली तो 10 तरीक तक चलेगा बजट इजलास। सैशन च एंट्री लई हर विधायक दी कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव होनी लाजमी। किरत अधिकारां दी कारकुन नवदीप कौर नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो वड्डी राहत। अदालत ने तीजे केस च भी दित्ती नवदीप नूं जमानत। किसी वेले भी हो सकती है नवदीप कौर दी जेल तो रिहाई। अडानी दे अनाज भंडार तो कणक भर के निकली माल गड्डी नूं किसानां ने मोगे दे डगरू रेलवे स्टेशन ते रोकिया। किसानां ने रेल गड्डी ते लहराया किसानी झंडा। किसान आगुआं ने कहा संयुक्त मोर्चे वालों निर्देश मिलन तक अगे नहीं जाण दित्ती जावेगी गड्डी। उत्तर प्रदेश ते हरियाणा मगरों पंजाब दे किसान भी वाहण लगे खेतां 'च खड़ियां फसलां। मुक्तसर दे किसान ने 3 किले फसल वाह जताया रोस। किसानां ने कहा खेती कानून रद्द करवाउण लई किसी भी हद तक जाण नूं तैयार। ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। पंजाब विधान सभा का बजट सैशन 1 ਤੋਂ 10 मार्च तक चलेगा। कोरोना के वाधे संक्रमण को देखते हुए बजट सैशन च एंट्री लिए हर विधायक को कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। रिपोर्ट नैगेटिव रिपोर्ट आने ते ही पंजाब विधान सभा च विधायकों की एंट्री हो सकेगी। विधान सभा के बुलारे ने दस्सिया कि पंजाब के राजपाल वीपी सिंह बदनौर ने 1 मार्च को सवेरे 11 बजे बजट इजलास सैशन बुलाने का नोटिफिकेशन जारी किया। दस्सणयोग है कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ शुक्रवार को वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग हुई सी। इस मीटिंग च बजट सैशन को 1 मार्च तो 10 मार्च 2021 तक बुलाने की प्रवानगी दी गई सी। इस संबंधी नोटिफिकेशन लई पंजाब के राजपाल वीपी सिंह बदनौर को सिफारिश की गई सी। किरत अधिकारां दी कारकुन नवदीप कौर नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। नवदीप नूं 12 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत जिले च सनती इकाई का कथित तौर पर घिराव करन ते जबरी उगराही के मामले च गिरफ्तार किया गया सी। पुलिस ने नवदीप खिलाफ इरादा कतल की धारा 307 तहत केस दर्ज किया सी। हाई कोर्ट ने इस्तगासा ते बचाव धिरां दीआं दलीलां सुनन दे बाद नवदीप कौर नूं जमानत दे दित्ती। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले का दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी स्वागत किया है। सोशल एक्टिविस्ट नवदीप कौर नूं अज तीजे केस विच रैगूलर जमानत दिंदियां पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने वड्डी राहत प्रदान की है। इस नाल नवदीप कौर दा जेल चों बाहर आउण दा रस्ता साफ हो गया। 24 साला नवदीप फिलहाल करनाल दी जेल विच बंद है। जिक्रयोग है कि इस तो पहला नवदीप नूं 2 मामलों में हाई कोर्ट वालों जमानत मिल गई सी। हरियाणा पुलिस वालों गिरफ्तार पंजाब के मुक्तसर वासी सोशल वर्कर नवदीप कौर खिलाफ अज धारा 307 तहत होर गंभीर धारावां वाले तीजे केस की हाई कोर्ट च सुनवाई हुई है। यह मामला कुंडली इंडस्ट्रीयल एरिए विच एक फैक्ट्री के घिराव नाल संबंधित सी, जिस विच मजदूर अधिकार संगठन की अगवाई हेठ मजदूरों के हकों लई मुजाहरा कर रही कारकुन नवदीप कौर उत्ते मामला दर्ज किया गया सी। इस मामले विच नवदीप कौर नूं 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया सी। हाई कोर्ट ने इस्तगासा ते बचाव धिरां दीआं दलीलां सुनन तो बाद नवदीप कौर नूं जमानत दे दी है। FIR नंबर 25 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदीप कौर को बेल ग्रांट कर दी है। हमारी जो सारी टीम थी DSGMC की तरफ से, जिसको हेड किया जा रहा था मिस्टर RS चीमा सीनियर एडवोकेट ने, तो ही आर्ग्यूड टुडे एंड शी इज़ बीन ग्रांटेड बेल। उसमें हाई कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में ये कहा है कि 307 के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं है। सो देयरफॉर उस चीज़ के ऊपर देयर इज़ नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। देयरफॉर द हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड कि उसकी बेल उसे बेल ग्रांट कर दी गई है एंड विद अ रिस्ट्रेंट की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। सिर्फ एक ये चीज़ मेंशन की है उसमें। और अब उसके जो बेल बॉन्ड्स हैं वो उसकी तैयारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितेंद्र कुमार जी एडवोकेट कर रहे हैं। और श्योरिटीज़ जो हैं ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय DSGMC। सो उन सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है। नाउ वी आर वेटिंग कि जैसे ही ऑर्डर साइन होते हैं वी विल गेट दोज ऑर्डर्स एंड
rush to Sonipat District Court. ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰ ਕੇ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਲ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲ RS ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੜਕੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਸੀਗੀ, MLA ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ MLA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 200 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਲਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੈਲਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੈਲਰੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਗਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਗਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2.25 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਭੰਡਾਰ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਲਾਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋਡ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਵੀ ਰੋਕੇ ਆ, ਟੂਲ ਪਲਾਜੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਆ ਤੇ ਸੈੱਲੋ ਵੀ ਰੋਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਕਰੂ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲੋ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਰਕਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀ ਦੇਖੋ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਆ ਉਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਰੋਕੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਤੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 2-3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰੋਕੀ ਨੂੰ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਗਾਂ ਵੇਖ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਡਾਨੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅੱਗੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ FCI ਦਾ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 6 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਵਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਪਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਣਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ 6 ਏਕੜ ਕਣਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਏਕੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਲਾ ਕੁ ਵਾਹਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ MP ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਦੀ 2 ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, 3-4 ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੜੇ ਵਜੇਦ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਸੇਫ ਰਹੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਹੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ GST ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ GST ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ 40,000 ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਵਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ 25 ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 8 ਕਰੋੜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ GST ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। GST 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੇ ਸਰ ਉਨੀ ਦੇਰ GST 'ਚ ਸੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ GST ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DTC KVS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ GST ਈਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 85% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ CA ਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ GST ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਫੇਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਰਡ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਲਾਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ GST ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੋਮ ਵਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਡਬਲ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਮਿਟ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਲਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। डॉक्टर मुताबिक सारे विद्यार्थियों की हालत च हुण सुधार नजर आ रहा है। जैसे मेरी मीटिंग में जैसे मतलब कि जो मीटिंग होता है कि यार इस मीटिंग में इतना ये खाना बनता है, वो नॉर्मली बनाता है। हो सकता है कल जो सब्जी थी वो कच्ची रह गई होगी और कुछ भी प्रॉब्लम से वाटर की प्रॉब्लम होगी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, तो उससे इससे होगा कि ज़्यादा बच्चे खा लिए, वो होने लगा उससे प्रॉब्लम। हमें लगता है कि आफ्टरनून में जो खाना बनी थी वो कड़ी थी और आलू थी जो बेकेडू की नहीं थी, तो शायद हमें लगता है कि उसी की वजह से थोड़ी फूड पॉइजनिंग हो गई थी। जो कल रात को PTU से बच्चे आए वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण थे, फूड पॉइजनिंग उल्टी लूज मोशन के कारण आए थे। 42 बच्चे आए थे और उनमें से कुछ तो कम प्रॉब्लम थी, जिनको उनको इंजेक्शन वगैरह दिए, ठीक हो गए, उनको भेज दिया गया। और जो बच्चे ज़्यादा सिक थे उनको दाखिल किया। अभी हमारे पास 29-30 के करीब बच्चे अभी दाखिल हैं। सर क्या कंडीशन है? वो अभी स्टेबल हैं, उनका इंजेक्शन वगैरह चल रहे हैं और उनका लूज मोशन कंट्रोल्ड है, वॉमिटिंग भी कंट्रोल्ड है, स्टेबल कंडीशन पर हैं। शाम तक देखेंगे उनको और अगर कुछ खाना वाना पचने लगेगा तो उनको ट्रीटमेंट पा के भेज दिया जाएगा। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਫਲੌਰ 'ਚ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤੀ ਮੰਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹੜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸਮਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਤਾਂਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ 2 ਥਾਈਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ 7,20,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CCTV ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 7 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 7 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ CCTV ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SCS ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬਤਾ ਨਗਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਮੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਲਮਗੀਰ ਗਏ ਸੀ। ਆਲਮਗੀਰ ਹੈਗੇ ਆ CM ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ।
ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ GNE ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ CCTV ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ। ਉਧਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀਰਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 7,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੇਸਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 7,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਮ ਬ੍ਰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੇਸਣ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹ ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ? 7,20,000 ਰੁਪਇਆ। ਨਾਕੇ ਨੁਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਏ ਆ ਉਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਵੇਸਣ ਦੀ ਮਿੱਲ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਰਾ ਇਹ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੱਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਲਮਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਵੈਪਨ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਬੈਗ, ਉਹ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ, ਹੁਣ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ। 1 ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡਗਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਡੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਵਾਹ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। GST ਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।